दग्धासो अपरीतास उद्भिदः देवानो यथा सतमिद्वृधे असन्नप्रायुवो रक्षितारो दिवे दिवे శ్రీ ప్రీతాజీ, శ్రీ కృష్ణాజీ పేరుగాంచిన ఆధ్యాత్మిక తత్వవేత్తలు, సిద్ధయోగులు. వారు సృష్టించిన ఏకం మహాక్షేత్రానికి ప్రఖ్యాతిగాంచిన నాయకులు ఎందరో జ్ఞానం కోసం, ధ్యానం కోసం వస్తూ ఉంటారు. ప్రపంచవ్యాప్తంగా వారి కేంద్రాలు సుమారు 100 దేశాలలో వ్యాపించి ఉన్నాయి. శ్రీకృష్ణాజీ 11 సంవత్సరాల ప్రాయంలోనే ముక్తిస్థితి, దైవ సాక్షాత్కారం పొందారు. ఆ చిన్న వయసు నుండే ఈనాటికి శ్రీకృష్ణాజీ సన్నిధిలో ధ్యానం చేసిన వారికి మనసులోని గాయాలు మాని, ఆందోళనలు తొలగి ఉన్నత చైతన్య స్థితుల అనుభవాలు కలుగుతుంటాయి. శ్రీ ప్రీతాజీ సన్నిధిలో సాధకుల హృదయాలు అలవోకగా ప్రేమ, కరుణ స్థితులకు జాగృతమవుతాయి. వారి నుండి జ్ఞానం నేర్చుకోవడం అంటేనే ఎన్నో జన్మల ఆశీర్వాదం. వారి ఏకైక కుమార్తె లోకతో కలిసి 2 స్వచ్ఛంద సంస్థలను స్థాపించారు. ఒకటి వరల్డ్ యూత్ చేంజ్ మేకర్స్. దీని ద్వారా భారతదేశంలోనూ ప్రపంచమంతటా కూడా స్కూల్స్, కాలేజెస్లో ఉచితంగా పరివర్తన శిక్షణలను అందిస్తూ ఉంటారు. రెండవది వన్ హ్యుమానిటీ కేర్. దీని ద్వారా ఏకం చుట్టుపక్కల ఉన్న 1000 గ్రామాల వారి జీవనాన్ని మెరుగుపరచడానికి సహాయం చేస్తూ ఉంటారు. Human beings are delicate creatures who easily go off balance. One disappointment and you can get lost in your mood swings for days together. One threat looming on the horizon and you get stuck in fear. One failure or a lost opportunity and you can stay in regret and shame for years. In the past few weeks of the seclusion, so many people have moved into dangerous levels of emotional insecurity and a few of them into anger. Why are we so fragile? The reason lies hidden in the folds of the grey matter of our brain. Human brain has the potential for sheer genius. It can act as a doorway to superhuman powers, like being able to manifest in many places at the same time. And there are centers in the brain which, when activated, can open your consciousness to God experience or enlightenment experiences. This miraculous human brain can also be a doorway for the untold pain and violence in the collective human consciousness to flow through, pushing you into depression. Did you know that according to the World Health Organization, there is a huge possibility of mental depression emerging as the next global epidemic in the coming 5 to 7 years? How prepared is the world for this possibility? How sure are you that every member in your family is spiritually strong enough and will not succumb to this wave of depression? How is your brain? Is it drawing thoughts and emotions of a lower frequency or a higher frequency? Let us talk today of a subject you probably have heard of, but have not fully comprehended its depth. Our brain is like a radio that opens up to different experiences at different frequencies. Let me explain how. Just as our heart has a pulse, our brain too has a pulse. There are electrical impulses that pass amidst neurons or the nerve cells in the brain. They are measured in terms of cycles per second.
Most people for the largest time of the day experience beta frequency, which is 14 to 40 cycles per second. At this frequency, what your brain tunes into is a cacophony of thought noise. You feel like thoughts are charging at you like freight trains relentlessly, not allowing you to focus or savor anything. Living at this frequency is a very poor use of the brain as an instrument. The second frequency at which your brain operates is called alpha. Here, your brain is calmer and pulses at 8 to 14 cycles per second. When your brain is in alpha frequency, it draws the power of healing to itself. Here, your visualization and intention hold greater power. At this frequency, you actually begin to tune into the beautiful states of consciousness. You tune into the divine better. Prayers are answered faster. Theta is the next frequency of your brain. Here, your brain is vibrating at 4 to 8 cycles per second. If you can be wakeful at this frequency, your third eye begins to open up and you experience astral visions, visions of the other worlds. You even see and feel your own personal divine as a direct experience. You open up to a deep state of trance. When your brain moves to delta frequency, your brain is pulsing at 0 to 4 cycles per second. Oftentimes, this is how your brain is in a dreamless, deep sleep. But if while you are awake, you can be in the delta frequency, the nirvikalpa and the savikalpa samadhi states flow through your consciousness. There is one other frequency that science has in recent years discovered, the gamma brain waves. In gamma, your brain is pulsing at 40 to 100 cycles per second. Are you wondering what your brain would tune into in the gamma frequency? It tunes into deep insight. It tunes into states of compassion and oneness. The human body is an enigmatic machine. It is an incredible doorway to mystic secrets of the universe. And the science is only beginning to grasp the mystic potential of human consciousness. Before we conclude, let me remind you, this month is observed world over as Mental Health Awareness Month. So where do you want to begin? How can you, your family, and your team begin your journey from beta to gamma? You begin it with simple yogic breathing. Inhale deeply and lengthen your exhalation as far as possible. As your exhalations become longer than 7 seconds, your brain frequency shift from beta to alpha, and you tune into states of calm, you tune into states of restfulness. Before I conclude, let me share a secret for the students. If you are a very distracted student, it is likely your brain is in beta. Before you sit down to study, practice 3 minutes of yogic breathing. Your brain will begin to pulse slower in the alpha frequency, and your attention will hold longer. మనుషులు చాలా సున్నితమైన జీవులు. మనస్తాపం చాలా తొందరగా కలుగుతుంది. చిన్న నిరాశ కలిగినా రోజుల తరబడి మూడు పాడైపోతుంది. ఒక ప్రమాదం కలగచ్చేమో అనిపిస్తే భయంలో ఇరుక్కుపోతారు. ఒక్కసారి ఓటమి లేదా అవకాశం కోల్పోతే సంవత్సరాల తరబడి అవమాన భారంతో, విచారంతో కృంగిపోతారు. గత కొద్ది వారాలుగా బయట ప్రపంచంతో మెలగక ఎంతోమంది అభద్రతా భావంలో, కోపంలోకి వెళ్ళిపోయున్నారు. మనమెందుకు గాజు బొమ్మల్లా ఇంత పెలుసుగా ఉన్నాం? కారణం మన మెదడు మడతల్లో ఉన్న గ్రే మ్యాటర్లో దాగి ఉంది. మనిషి మెదడుకి చాలా గొప్ప మేధాశక్తి సామర్థ్యం ఉంది.
మెదడు మానవాతీత శక్తులకు ద్వారం. ఈ ద్వారం తెరుచుకుంటే ఎన్నో ప్రదేశాల్లో ఒకేసారి ప్రత్యక్షం అవ్వగలం. అలాగే మెదడులో కొన్ని కేంద్రాలు జాగృతమవుతే భగవత్ సాక్షాత్కారము, ముక్తి అనుభవము కలుగుతుంది. ఇదే మెదడు సామూహిక చైతన్యంలో దాగి ఉన్న బాధ, హింస మీలో ప్రవహించడానికి ద్వారంగా ఉంటుంది. మిమ్మల్ని డిప్రెషన్లో తోస్తుంది. రాబోయే 5 నుండి 7 సంవత్సరాలలోపు ప్రపంచంలో డిప్రెషన్ ఒక మహమ్మారిగా మారే అవకాశం ఉందని వరల్డ్ హెల్త్ ఆర్గనైజేషన్ చెబుతోంది, తెలుసా? ఈ పరిస్థితిని తట్టుకోవడానికి ప్రపంచం ఎంతవరకు సిద్ధంగా ఉంది? ఈ డిప్రెషన్ అలల్లో కొట్టుకుపోకుండా నిలబట్టానికి మీ కుటుంబంలోని ప్రతి ఒక్కరికి ఆధ్యాత్మికంగా తగినంత బలం ఉందా? మీ మెదడు ఎలా ఉంది? అది తక్కువ ఫ్రీక్వెన్సీ ఆలోచనలను తీసుకుంటుందా లేదా గొప్ప ఫ్రీక్వెన్సీ ఆలోచన తీసుకుంటుందా? ఈరోజు మనం మాట్లాడుకోబోయే విషయం ముందు కూడా మీరు విని ఉండొచ్చు, కానీ దీని గురించి మరింత లోతుగా మీకు అవగాహనిస్తాను. మన మెదడు ఒక రేడియో లాంటిది. వివిధ ఫ్రీక్వెన్సీలలో వివిధ అనుభవాలొస్తుంటాయి. అది ఎలాగని మీకు తెలియచేస్తాను. ఎలాగైతే మన గుండె కొట్టుకుంటుందో అలాగే మెదడు కూడా కొట్టుకుంటుంది. మెదడులో నాడీ కణాలు లేదా న్యూరాన్ల మధ్య విద్యుద్ధ్వని తరంగాలు ప్రసరిస్తుంటాయి. వాటిని ఒక సెకనుకి ఎన్ని సైకిళ్ళు కొలుస్తారు. చాలామంది రోజులో చాలా వరకు బీటా ఫ్రీక్వెన్సీ అనుభవిస్తారు. ఇది సెకనుకి 14 నుంచి 40 సైకిళ్ళుంటుంది. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీలో మీ మెదడులోని ఆలోచనలు కాకుల గోలలా ఉంటుంది. నిరంతరం రైళ్లలాగా అటూ ఇటూ పరిగెడుతున్నట్లుంటాయి ఆలోచనలు. దేనిమీద ఏకాగ్రత నిలవదు. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీలో జీవిస్తే మెదడు సామర్థ్యాన్ని చాలా తక్కువ ఉపయోగిస్తారు. మెదడు రెండవ ఫ్రీక్వెన్సీని ఆల్ఫా అంటాం. ఇక్కడ చాలా శాంతంగా ఉంటుంది. ఒక సెకనుకి 8 నుంచి 14 సైకిళ్ల ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉంటుంది. ఆల్ఫా స్థితిలో శరీరం తొందరగా గుణమవుతుంది. ఈ స్థితిలో మీకు సంకల్ప బలం ఎక్కువ ఉంటుంది. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీలో మనోహరావస్థలలో చాలా సులువుగా లయమవుతారు. భగవంతునితో లయమై మీ ప్రార్థనలు చాలా వేగంగా నెరవేరుతాయి. తీటా మీ మెదడు యొక్క 3వ ఫ్రీక్వెన్సీ. ఇక్కడ మీ మెదడు ఒక సెకనుకి 4 నుంచి 8 సైకిళ్లు కంపిస్తుంది. ఈ ఫ్రీక్వెన్సీలో మెలకువగా ఉన్నట్లయితే 3వ కన్ను తెరుచుకుంటుంది. దివ్యానుభవాలు కలుగుతాయి. ఇతర లోకాల దర్శనం కలుగుతుంది. మీ ఇష్ట దైవంతో ప్రత్యక్ష అనుభవాలు కూడా పొందుతారు. ఈ సమయంలో మీరు తాదాత్మ్యం చెందుతారు. ఎప్పుడెప్పుడు మీ మెదడు డెల్టా ఫ్రీక్వెన్సీలోకి వెళుతుందో అప్పుడు ఒక సెకనుకి 0 నుంచి 4 సైకిళ్లు కంపిస్తుంది. సాధారణంగా కలలు లేని గాఢ నిద్రలో ఉన్నప్పుడు మీ మెదడు ఇలా ఉంటుంది. అయితే మీరు జాగ్రత్తావస్థలో ఉన్నప్పుడు ఈ డెల్టా ఫ్రీక్వెన్సీలో ఉంటే నిర్వికల్ప, సవికల్ప సమాధి స్థితులు మీ చైతన్యం ద్వారా ప్రవహిస్తాయి. ఇటీవలి కాలంలో విజ్ఞానశాస్త్రం మరొక ఫ్రీక్వెన్సీని కనుగొంది. దానిని గామా మెదడు తరంగాలంటారు. ఈ స్థితిలో మెదడు ఒక సెకనుకి 40 నుంచి 100 సైకిళ్లు కంపిస్తుంది. ఈ గామా ఫ్రీక్వెన్సీలో మీ మెదడికి ఏమవుతుందని ఆశ్చర్యపోతున్నారా? ప్రగాఢమైన జ్ఞానము, కరుణ, ఏకత్వ స్థితులకు లయబద్ధమవుతుంది. మనిషి శరీరం ఒక నిగూఢ యంత్రం, విశ్వం యొక్క దైవీక రహస్యాలకు ఒక మహాద్వారం. సైన్స్ ఇంకా ఇప్పుడిప్పుడే మానవ చైతన్య సామర్థ్యాన్ని అర్థం చేసుకోవడం ప్రారంభిస్తోంది. సరే, మీ ప్రయాణాన్ని ఎలా ప్రారంభించాలనుకుంటున్నారు? మీరు, మీ కుటుంబము, మీ టీం బీటా నుంచి గామాకు ప్రయాణం ఎలా ప్రారంభించాలనుకుంటున్నారు? ముందుగా సులువైన యోగ శ్వాస ద్వారా ప్రారంభించండి. దీర్ఘంగా శ్వాసను తీసుకోండి. అంతకంటే ఇంకా నిదానంగా శ్వాసను వదలండి. మీరు బయటకు వదిలే ఊపిరి 7 సెకండ్ల కంటే మించి నిదానమవుతే మీ యొక్క బ్రెయిన్ ఫ్రీక్వెన్సీ బీటా నుంచి ఆల్ఫాకు మారుతుంది. అప్పుడు మీరు శాంతిగా, హాయిగా ఉంటారు. ముగించే ముందు మీకు రహస్యం తెలియజేస్తాను. మీరు ఏకాగ్రత నిలువని విద్యార్థులైతే మీ మెదడు బీటాలో ఉందని అర్థం. చదవడానికి కూర్చునే ముందు 3 నిమిషాల పాటు యోగ శ్వాసన చేయండి. మీ మెదడు ఆల్ఫా ఫ్రీక్వెన్సీలో నెమ్మదిగా కంపిస్తూ ఏకాగ్రత ఎక్కువ సమయం నిలిచేలా చేస్తుంది.
ఇప్పుడు మనం స్మైలింగ్ మెడిటేషన్ చేద్దామా? మీరు 4 సంవత్సరాల చిన్న వయసులో ఉన్నప్పుడు కనీసం రోజుకి 400 సార్లు నవ్వారని మీకు తెలుసా? పెద్దవారైన తర్వాత రోజుకు కనీసం 15 సార్లు నవ్వడం కూడా కష్టంగా ఉంది మీకు. అసలు నవ్వడం మర్చిపోయారా? నాతో కలిసి హాయిగా కొన్ని క్షణాలు నవ్వుతూ నిదానంగా ఊపిరి పీల్చుకుంటారా? 3 సార్లు నెమ్మదిగా దీర్ఘంగా శ్వాసను తీసుకొని వదలండి. ఇప్పుడు నిదానంగా ఊపిరి పీల్చి ఊపిరి వదిలినప్పుడు ఒక మెత్తని చిరునవ్వు రానివ్వండి. ఊపిరి పీల్చుకోండి. ఊపిరి వదులుతూ చిరునవ్వు రానివ్వండి. మీ పెదవులు కూడా ఆ నవ్వులో విచ్చుకోవాలి. ఊపిరి పీల్చుకోండి. ఊపిరి వదులుతూ మీ పెదవులతో పాటు మీ బుగ్గలు కూడా నవ్వాలి. ఊపిరి పీల్చండి. వదులుతూ మీ పెదవులు, మీ చెంపలు, మీ కన్నులు కూడా నవ్వాలి. మీరు నవ్వితే చాలా అందంగా ఉంటారు. శ్వాసను హాయిగా తీసుకుంటూ మీ చేతులు మీ హృదయం దగ్గర ఉంచండి. అలాగే కన్నులు మూసుకుని ముఖంపై చిరునవ్వుతో 3 సార్లు శ్వాసని తీసుకోండి. ఊపిరి పీల్చుకుని వదులుతూ మీలో మీరు అనుకోండి, నేను శాంతంగా ఉన్నాను. ఊపిరి పీల్చుకుని వదులుతూ మరలా మనసులో అనుకోండి, నేను ఆనందంగా ఉన్నాను. ఊపిరి పీల్చుకుని వదులుతూ మనసులో అనుకోండి, నాలో ప్రేమ నిండి ఉంది. నెమ్మదిగా కన్నులు తెరవండి. ఒక అందమైన జీవితానికి ప్రారంభం, ఆనందమైన చిరునవ్వు.
ఏకం మహాక్షేత్రం ఆంధ్రప్రదేశ్లోని తిరుపతికి చెన్నైకి మధ్యలో ఉన్న ఒక దైవీక శక్తి క్షేత్రం. ఈ క్షేత్రం ఆసియాలోనే స్తంభాలు ఆధారం లేని అతిపెద్ద హాలుగల పాలరాతి కట్టడం. శ్రీ కృష్ణాజీ తమ తల్లిదండ్రులైన శ్రీ అమ్మాభగవాన్ల ఆశీస్సులతో ఏకం మహాక్షేత్రాన్ని 19 ఏళ్ల వయసులోనే సృష్టించడం ప్రారంభించారు. ఈ క్షేత్రంలో 24,000 మంది ఒకేసారిగా కూర్చుని ధ్యానం చేయగలరు. ఏకంలోని మూల విగ్రహం హిరణ్యగర్భం గురించి ఎన్నో ఏళ్ల క్రితం ఋగ్వేదంలో కొనియాడబడింది. ఇక్కడికి వేలాది మంది శాంతి కోసం, భగవత్ సాక్షాత్కారం కోసం, మహిమల కోసం, ముక్తి కోసం ధ్యానం చేయడానికి వస్తూ ఉంటారు. ఏకం మహాక్షేత్రానికి మీరు కూడా తరలిరండి. నూతన సంవత్సర సందర్భంగా మేనిఫెస్ట్ శ్రీ ప్రీతాజీచే ఏకం మహాక్షేత్రం నుండి ప్రత్యక్ష దైవీక ప్రక్రియ. మీ ధ్యేయాలను సాకారం చేసుకునేందుకు అనుగ్రహభరితంగా 2021లోకి అడుగుపెట్టండి. దీక్షాశక్తి మహాసంభవానికి ఆదిదాతైన శ్రీ కృష్ణాజీ ద్వారా దీక్షను స్వీకరించండి. జనవరి 3వ తేదీ సాయంత్రం 5 గంటల నుండి 8 గంటల వరకు. వివరాలకు మా ఫోన్ నంబర్ 6303010727కు కాల్ చేయండి.